ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। सतगुरु जी दी साजी निभाजी परम सन्मान योग गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो साध संगत जी आप सारे ही वडभागे हो जिथे अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन को मूल उपारन दे वास्ते अवतार धारिया अपना आप प्रकाश किया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब दे सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए अपना लोक परलोक सुहेला बना रहे हो। कलगीधर दशमेश पिता जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। यही वड्डियां भागां दी निशानी है अते सब सतगुरु महाराज जी की बख्शिश रहमत दा सदका है। सो साध संगत जी इस समय गुरु इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। कवियां दे सिरमौर चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी द्वारा रचित श्री गुरु नानक प्रकाश पूर्वाद त्याग की कथा चल रही है। चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने पूर्वाद ते उत्तराद दो भागों में केवल श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के अवतार तो लैके ज्योति जोत समाउण तक का छंदाबंदी विच काव्य रचना विच जस उच्चारण किया है। फिर 12 रासां 6 रुत्तां 2 ऐना विच दूजी पातशाही तो लैके 10वीं पातशाही तक सारियां दा जीवन वृतांत वर्णन किया है। कल दे प्रकरण अंदर आप सारियां ने सरवण किया कि जगत दे मालक अकाल पुरख वाहिगुरु दे सरगुण स्वरूप गुरु नानक देव पातशाह जी ने अवतार धारिया। 3 वेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दे जयता पाए सहाय। भट्टा ने भी सवैये विच बड़ी उपमा की है कि हे सतगुरु नानक देव जी महाराज आप ही सतयुग दे विच 52 अवतार होए। आप ही त्रेते विच रामचंद्र रूप होए द्वापर विच कृष्ण होए कलयुग दे विच आप गुरु नानक कहाए हो। सतयुग तय माणियो छलियो बल 52 भायो त्रेता तय माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अभय भगत जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अवचल अटल आदि पुरख फरमायो। सो बेदी कुल दे सरमौर सतगुरु नानक देव पातशाह जी का आगमन होया पृथ्वी ते जदों बाबा कालू जी सब तो पहला बेदी कुल विच बाबा शिवराम जी होए। उन्हां दे 2 पुत्र सन एक कालू जी एक लालू जी। ते कालू जी वड्डे सन सत्कारयोग जगत माता त्रिपता जी दे नाल विवाह होया। ते पति पत्नी ने बड़ी भारी तपस्या की भगती की। अकाल पुरख वाहिगुरु प्रसन्न होए कहा असीं तुहाडी तपस्या ते प्रसन्न हाँ वर मंगो। क्या हे अकाल पुरख वाहिगुरु जे तुसी प्रसन्न हो तो यह वरदान दो तुसी साडे घर पुत्र बन के आओ। क्या तथा अस्तु ऐसा ही होवेगा मैं आप थोड़े घर पुत्र बन के आवांगा। सो आप नारायण कला धार जग में परवरियो निरंकार आकार जोत जगमंडल करियो जोत रूपा राव गुरु नानक कहायो। अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप ही गुरु नानक रूप धारण किया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने
गुरु नानक देव पातशाह जी के आगमन बारे गुरु साहब जी का जस उच्चारण किया। आपां भी जस उच्चारण करिए। प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय। सब सिखन को सुख दिए, सब सिखन को सुख दिए, सब सिखन को सुख दिए, सब सिखन को सुख दिए। जय तय पै सहाय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय। तिन बेदियन की कुल बिखे, तिन बेदियन की कुल बिखे, तिन बेदियन के कुल बिखे, तिन बेदियन के कुल बिखे। प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय, प्रगटे नानक राय जी, प्रगटे नानक राय। सो साध संगत जी, जिस वेले सतगुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश होया, उस कोठड़ी विच 8 दीवे जग रहे सन। ते गुरु नानक देव पातशाह जी का इन्ना प्रकाश होया कि 8 दीव्यां का प्रकाश मध्यम पै गया। और जो दाई दौलतां सी वो देख के बहुत हैरान हुई। 99% बच्चे रोंदे जमदे हैं, पर ये अवतारी पुरुष अकाल पुरख वाहिगुरु दी अंश सन। ये मुस्कुराउण लगे, वो बड़ी हैरान हुई। बालक का जन्म होया, बाबा कालू जी ने दास भेजिया कुल पुरोहित पंडित हरदयाल जी नूं सद्दण वास्ते। वो दास गया, आवाज़ मारी कि थानू बाबा कालू जी ने सद्या है, छेती चलो। कहा कि मैं पूजा पाठ करके आवांगा। 5 घड़ियां तक पूजा पाठ करके फिर ज्योतिष पंडित हरदयाल आया ते कहा कि बच्चे दे दर्शन कराओ और दौलतां दाई कोलों पुछो कि किहड़ा शब्द लैके बालक जन्मिया है। ते दाई नूं पहलां दौलतां नूं सद्या ते कहा कि मेरे हत्थां 'च हज़ारां ही बच्चे पैदा होए हन, पर ये अद्भुत बच्चा है, इहो जिहा बालक मैं कदे नहीं देखिया। जो जन्म लैंदियां ही मुस्कुराउंदे पैदा होए हन, बाकी तो सब रोंदे होए जमदे हन। ये क्या बालक दे दर्शन कराओ। दौलतां दाई गई, माता त्रिपता जी पासों बालक नूं मंगिया कि पटवारी जी बाहर बच्चे नूं सदाउंदे हन, क्योंकि पंडित हरदयाल जी आए हन। ते कहा कि बाहर ठंड है, हवा लग जाएगी, अजे कोमल बालक है। फिर बारंबार पंडित दे जिद करन ते बाबा कालू जी ने कहा कि जरूर बच्चे नूं लियाओ, ये पंडित जी दर्शन करना चाहते हैं। तो माता त्रिपता जी ने बालक नूं दे दिता। दौलतां दाई लैके आई, पंडित हरदयाल ने दर्शन किए। वो हैरान हो गया कि ये तो अवतारी पुरुष हैं, ये आम कोई आम बालक नहीं है। तो समग्री मंगाई। बाबा कालू जी ने कहा ਇਹਦਾ नामकरण करो तो ਇਹਦੀ जन्म पत्री लिख दो। सो साध संगत जी एक बेनती करा, अजे सारी खत्री कुल की सारी मर्यादा बेदी कुल की मर्यादा चल रही है, क्योंकि अजे सिक्खी प्रचलित नहीं हुई। सिक्खी गुरु नानक देव पातशाह जी ने प्रचलित की है। इस तो पहला हिंदू मत अनुसार सारी रस्म रीत की जाती सी। सो पंडित हरदयाल ने केसर कुंकुम कागज मंगाया ते कहा कि नाम अजे नहीं रखांगा, मैं कुछ दिन बाद सोध विचार करके, क्योंकि आम बालक नहीं है, सोध विचार के इसदा नामकरण करांगा। ते जदों पातशाह जी दे हस्त रेखा वाल नज़र गई पंडित जी की, कहा कि इन्हां दे हथ की तली
ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰੇਖਾ ਆਈ ਹੈ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਰੱਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਸਤ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਸੋਭ ਗੁਣ ਸਭ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰੋਦਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਹਨ, 32 ਲੱਛਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮਾ ਅਮਿਤ ਮਨੈ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਦ ਸਿਧ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਦੇਜ ਦਰਸਾਏ ਧਾਏ ਟਿਗ ਮਾਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਦੀਨੋ ਜਾਏ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਤਾਤਾ, ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਾਲੋ ਇਸ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚੂੜਾਮਨ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਖੋ ਕਰ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਧ ਲਗਨ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅਬ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਜਹ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਾਚੈ ਤੇ ਭੇਜ ਨ ਖਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਚਕ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਵਿਦ ਕੈ ਦਿਜਵਰ ਗਇਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਦਰ ਪਰ ਤੋਰਨ ਸੁੰਦਰਨ ਬਾਂਧਤ ਹਰਖ ਅਪਾਰ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਨ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਦਿ ਕੇ ਸਭ ਮਨਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਓ ਪਈ ਆਵੈ ਦਰ ਬਹੁ ਜਾਚਕ ਜਾਚੈ। ਜਾਚਕ ਮੰਗਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਨ ਪੂਰ ਕਲੇਬ ਸੁਨਾਚੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਕਲਾਉਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਢੋਲਕ ਢਲਕਾ ਘੁੰਗਰੂ ਤਾਲੀ। ਢੋਲਕ ਟੱਲੀਆਂ ਘੁੰਗਰੂ ਆਦਿਕ ਤਾਲ ਮਿਲਾਵੈ ਲੇਹ ਭਵਾਲੀ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਵਾਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਮధుਰ ਧੁਨ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਮధుਰ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਸੁਹਾਤੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਰੀ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਸਰੀਕਣ ਮਿਲ ਕਰ ਆਈ। ਔਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਭੂਖਨ ਬਸਨ ਧਰੇ ਛਬ ਛਾਈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਆਏ। ਗਜ ਗਾਮਨ ਕੈ ਖੰਜਨ ਨੈਣੀ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਰੀਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਗਜ ਗਾਮਨ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਮੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਾਗਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਪਿਕ ਬੈਨੀ। ਔਰ ਕੋਕਿਲ ਬੈਨੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਇਲ ਵਾਂਗ ਮధుਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੰਠ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆ ਕੇ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਪਟ ਪਹਿਰ ਨਵੀਨਾ। ਰੰਗਾ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਟ ਜਿਨ ਛੀਨ ਉਰੋਜਨ ਪੀਨਾ। अलंकार नग कंचन पीने। गहने बहुत और सोने विच नग जड़े हुए सुंदर अलंकार गहने पाए हुए हैं। कर्णपूर बर बेसर कीने। कन्ना विच वालियां पाइयां हन, नक्कां च बेसर आदि के सब जो
ਸਿੰਗਾਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਘੰਟਕਾ ਅੰਗਦ ਕੰਗਣ, ਸੁੰਦਰ ਛੁਦਰ ਘੰਟਕਾ ਤੇ ਅੰਗਦ ਬੌਟੇ ਕੰਗਣ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰੈ ਜੇ ਪੈਰੇ ਅੰਗਨ, ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੌਣ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਭੀਰਾ, ਔਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਭੀ ਉਛਾ ਕੇ ਧੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਪਟ ਬੇਸ ਜੈ ਦੇਵਦ ਝੂਟੀ, ਔਰ ਦੇਵ ਬੌਟੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਛੱਦਮ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਮਨੋ ਜਗਤ ਸੁਖ ਲੂਟੀ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੂ ਆਲੇ ਮੰਗਲ ਸਾਜੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰ ਪਰ ਲਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਭ ਭਾਜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਭਾਟ ਜੋ ਮੰਗਨ ਹਾਰੇ, ਢਾਡੀ ਭੱਟ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਪਾਏ ਦਰਵ ਕੋ ਗੁਣਨ ਉਚਾਰੇ, ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਸੋਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਬੋਧਿਤ ਵਧਾਈ, ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰ ਪਰ ਭੀੜ ਭਰੀ ਅਦਕਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਉਚਿਤ ਲਖਿਓ ਜੋ ਜੈਸਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਥਾਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਤ ਭਇਓ ਕਾਲੂ ਤਿਨ ਤੈਸਾ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਥਾਜੋਗ ਪਾਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਰਾ ਕਾਲੂ ਤਬ ਸਬਿਦ ਕਰੀ, ਜੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਰੀਤ, ਤਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਕੀਰਤ ਕਰਤ, ਪੁਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵ ਬੌਟੀਆਂ ਜੋ ਛੱਦਮ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਉਪਈ ਬਹੁਤ ਨਾੜ ਕੇ ਸੁਤ ਜਨਮਾਈ, ਬਹੁਤੇ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ ਉਤਸਵ ਕੀਨੋ ਕਿਸ ਨਾਹੀ, ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਮਿਆ। ਕਹੇ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮੇ ਹਨ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਰ ਐਸਾ ਬਾਲਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਜਨਮਿਓ ਸੁਤ ਕੋ ਕਰਮ ਉਜਾਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਟੀ ਕੀਨ ਭਲੇ ਕੁਲ ਚਾਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸ਼ਟੀ ਕੀਨ ਛੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੱਠੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਾਏ ਸੂਪ ਮੈਂ ਬਰਖਤ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਟ ਜੋਗਨੇ ਕੇ ਅਵ ਖੇਕਾ, ਤ੍ਰੋਦਸ ਦਯੋਦਸ ਸੰਖਿਆ ਕੀਨੀ, ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਜੋਤਿਸ਼ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਲਗਨ ਮਹੂਰਤ ਸੋਧਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਇਓ ਦਿਸ ਕਾਲੋ ਸੁਧ ਦੇਨੀ, ਔਰ ਦੇਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰਦਿਆਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰੀਜਾ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕੀ ਸਰਵਰ ਕੋ ਨ ਜਨੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਕੈ ਸੋ ਪਵਾਇਓ ਚੋਲਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਇਉਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਕਾਲੂ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚ ਬੋਲਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਨਾਮ ਸੁਤੁਰ ਕਨ ਹਿੰਦੂ, ਔਰ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰਾ ਕਵਿਏ ਨਾਮ ਜਿੰਦੂ ਦਿੰਜਦੂ, ਹੇ ਦਿਜੁੰਦੂ ਹੇ ਦਿਜਵਰ ਪੰਡਤ ਜੀ
ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾਮ ਕੋ ਸੋਧ ਧਰੀਜੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਬੇਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਭਾਸੋ ਭੇਵ ਲਖੀਜੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਸੋਭ ਲਗਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਖਤਰੀ ਕੇ ਕੁਲ ਭਲ ਲਾਗੈ। ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਧਰੋ ਨਾਮ ਯਸ ਵਿਪਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਔਰ ਹੈ ਸੁਭਾਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਬ ਰਾਖੇ ਨਾਮ ਜੇ ਪਚ ਹਿੰਦੂਨ ਜੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਮਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਕਹੋ ਨਾ ਤਰਕ ਕੋਏ। हे ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਏ ਸੁਨਿਓ ਸਰੋਨ ਦੀਜੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਆ, ਇਹ ਤੁਮਰ ਸੁਧ ਬੜ ਅਵਤਾਰਾ। हे ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਲਕ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਰ ਕਾ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ 24 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ 14 ਕਲਾਂ ਤੇ 16 ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, 14 ਕਲਾ ਗੁਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ 14 ਕਲਾ ਜਾਂ 16 ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਨੰਦ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ। ਸੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਰ ਕਾ। ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਤਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ? ਕਿਰਪਾ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਤਾਰ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ, ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਵੇਸਾ ਅਵਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਸਾ ਅਵਤਾਰ। ਜੈਸੇ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਸਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਨੇਤ ਅਵਤਾਰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗ ਲੱਗੀ ਆਕਾਸ਼ में चढ़ चढ़ पैण अंगियार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। संत नित अवतार हैं। फिर निमित्त अवतार, चौथा है निमित्त अवतार।
ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਤਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਜਤ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮਾਨਹਿ ਤੁਰਕਾ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਏਸ ਸਿਕੋ ਮਾਨਣਗੇ ਦੋ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਭ ਕੋ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪੂਤ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨ ਪੋਤ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰ ਪਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤਰਹਿ ਭਵ ਸਾਗਰ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਉਜਾਗਰ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਕਰੇ ਉਧਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਇੰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਦ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਨਾ ਗਿਨਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਦੇ ਦਾਨ ਉਦਾਰਾ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਭੂਮੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹੋਏ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਣ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਪਰ ਮਾਨਵ ਕਰਹਿ ਜਾਪ। ਇਹ ਪਰਮ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਚਉਪਈ ਗੋ ਗਿਰ ਸਾਗਰ ਮਾਰਗ ਦੇਈ। ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਗਿਰ ਪਹਾੜ, ਸਾਗਰ ਸਭ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਆਇਸ ਮੈਂ ਸੇਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ, ਪਹਾੜ, ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਆਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮਾ। ਹੇ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਓ ਅਬਰਾਮਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਬਿਰਾਮਾ ਸੁੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਪਾਂਗੇ ਦੋ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਰਕ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਸਮਿਲ ਨਾਮ ਇਹ ਜਾਣੋ ਸੋ। ਸੋ ਸਮਿਲ ਨਾਮ, ਇਹ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਵ ਪਤਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਭ ਬਾਤ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਹੇਰੀ ਸੋ ਭਾਖੀ ਖਿਆਤਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਕੂਰ ਨ ਲਖੀਐ ਕੋ। ਹੇ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਹੇ ਸਾਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਸੋ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਥ ਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮ ਬਰਨ ਬਰੂਰ ਮੈਂ ਗੁਣੀਏ। ਔਰ ਪਰਮ ਬਰਨ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਬਿਤ ਪ੍ਰਾਕ ਜੋ ਨਕਾਰ ਨ ਪੁਮਾਨ ਅਵਿਧਾਨ ਜਾਨ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਕਾਰ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਨਾ ਅੜ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਨੇ 'ਚੋਂ ਐੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਅਨਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਨੇ 'ਚੋਂ ਆਕਾਰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਤਾਹੂ ਤੇ ਆਕਾਰ ਲੈ ਅਨਕ ਪੁਨ ਤੀਨ। ਤਾਂ 3 ਅੱਖਰ ਨੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੰਨਾ ਤੇ ਕੱਕਾ ਅਨਕ ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨਕਾਰ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਨ ਇੱਕ ਚਾਰ ਬਰਨ ਸੁਕੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਐੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਨਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ 4 ਵਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਅਕ ਤੇ ਅਨ ਤੇ ਅਕ ਨਾ ਅਨ ਅਕ। ਹੁਣ 4 ਵਰਨ ਬਣ ਗਏ। 4 ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਕੋ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜਗਤ ਮਦ। ਅਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜਾ ਨਰ ਕੋ ਨਹਿ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖ ਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੋ ਅਰਥ ਚੀਨ। हे ਕਾਲੂ ਜੀ ਐਸਾ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਅਨ ਅਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਸਤ ਚਿਦਾਨੰਦ ਨਿਤ ਭਗਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਤ ਚਿਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਿਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਮ ਹਰਕ ਕਾਲੂ ਕਰਤ ਸੁਨ ਦਿਜਵਰ ਕੇ ਬੈਨ। ਸ੍ਰੇਠ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਾਲੂ ਜੀ। ਸਾਦਰ ਦੀਨ ਉਪਾਇਨ ਗਇਓ ਬਹੁਰ ਨਿਜ ਐਨ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਾਨ ਦਛਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਉਪਈ ਜਾਵਤ ਦਿਜਵਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ। ਸ੍ਰੇਠ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰਦਿਆਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟੀ ਗਿਨਤ ਹੋਵਤ ਅਤਿਆਰਤ। ਔਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਬੀੜ ਪੀ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਧ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਮੁਝ ਮਨ ਪਛਤਾਵਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਖਵ ਮਾਏ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪੂਰ ਬਿਸੂਰਤ ਪੰਡਤ ਆਪ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਝੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਉ ਲਗ ਮੈਂ ਜੀਵੋ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਮ ਨਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਸਤਾ ਤਜ ਆਵੈ ਤਰੁਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਪਨ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦਰੈ ਨਰ ਬਹੁ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਉਦਾਰਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
मेरा भी कल्याण कर दियो। ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਏ ਛੁਟਕਾਰਾ, जिस करके संसारक बंधना तो छुटकारा हो जावे। ਦੋਹਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੀ ਮਮ ਉਰ ਕੀ ਜੇ ਬਾਲ। मम उर की जे बाल, मेरे हृदय दी गल जे अंतरजामी ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਅਵਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਲੀਲਾ ਕਛੁਕ ਦਿਖਾਏ ਮੁਝ ਦੇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਲ। हे दयालु सतगुरु जी मन ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਜਾਓ। ਚੌਪਈ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬੋਲਹਿ ਜਬ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲੇਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਬਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਰਾਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਮ ਤਬ ਲੋ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ, ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਕਰਤ ਮਨੋਰਥ ਗਇਓ ਨਿਕੇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਜਪ ਵਰਗਹਿ ਤਾ। ਅਬ ਵਰਗਹਿ ਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਛਤਾਵੈ ਬਿਤਿਓ ਕਾਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸਨੈ ਤਨ ਹੋਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਦ ਹਿਰਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਖੋ ਮੋਖੂ। ਜਿਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਤ ਪਰਤ ਬਦਤ ਦਵੈਤ ਹਤ ਦੋਖੋ। ਦਵੈਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪਲਨਾ ਪਰਨਾ ਪਰ ਪੌੜਾ ਵਈ ਕਹਿ ਲਲਨਾ ਲੈ ਅੰਕ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਲਤ ਮਾਤ ਵਿਸਾਲੇਤ ਸੁੰਗਤ ਬਦਨ ਮਯੰਕ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਆਨਨ ਆਰਨ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਕਮਲ ਸਰੀਖਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੀਲ ਲਲੀ ਤੰਗ ਆਰਤ ਹਰੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਤ ਹਾਰੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੁੱਖ ਨਸੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਚਨ ਅਮਲ ਕਮਲ ਦਲ ਜੈਸੇ। ਨੇਤਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਔਰ ਨੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਨਾਸਾ ਤਿਲ ਪਰ ਸੂਨਨ ਨ ਬੈਸੇ। ਨਾਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਕਢਵਾਏ। ਬਿਨ ਦੁਖਨ ਕੈ ਭੂਖਣ ਪਾਏ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ ਆਪ, ਐਸੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ। ਬਨੇ ਬਾਜਨੀ ਕਿੰਕਨ ਚਾਰੀ, ਬਾਜਨੀ ਬਣੀ ਧੜਾਕੀ ਬਣੀ, ਘਟ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਤ ਛਬ ਬਾਰੀ। ਔਰ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਾਕੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਮੈਂ ਕਟ ਪਦ ਨੂੰ ਪਰ ਸੋਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜੜਾਊ ਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਖੈ ਤਿਸ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਦਸਨ ਯਦਰ ਦੁਤ ਹੋਤੀ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੰਦ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਔਰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਸੰਪੁਟ ਬਿਦਰਮ ਜੋ ਜੁਗ ਮੋਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਤੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੰਦ ਉਗਾਏ ਹਨ। ਯੰਗਣ ਮੈਂ ਯੰਗਣ ਕਤਕਾਰੀ, ਔਰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਨਾ 부ਜੇ ਖੈਂਚਤ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਔਰ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਹੀਰਤ ਹਸਤ ਹਸਾਵਤ ਔਰੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਲਕਦ ਮੁਕਤੇ ਮਾਧੁਰ ਠੋਰੀ, ਔਰ ਮੁਖੋਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀ ਆਨ ਬਧੋਟੀ, ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂਰਤ ਫਿਕ ਜਨ ਆਨੰਦ ਬੂਟੀ, ਔਰ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈ ਕਰ ਭੁਜਤੇ ਅੰਕ ਬਸਾਵੈ, ਉਹ ਵੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਹਰਕ ਲੜਾਵੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤੋਤਰੇ ਮੀਠੇ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਤਲੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਹਿ ਨਾਰ ਨਰ ਲਾਗੇ ਮੀਠੇ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੋਤਲੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੀਰੇ ਮਾਦ ਤਾਤਿ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਲਾਗ ਹੈ, ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰਿੜਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਲਗੇ ਧੂਰ ਤਨ ਧੂਸਰ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਲੇ ਅੰਬਾ ਅੰਗ ਧੋਏ, ਅੰਮਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਬ ਨਾਮ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਕਰ ਮੁਖ ਮੱਜਨ ਕਰਵਾਇਓ, ਮਲ ਮਲ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਸਰੀਰ ਅੰਕ ਬੈਸਾਇਓ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਪੁੰਜ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਰਾ ਝਗਲੀ ਚੀਨ ਨਵਿਨ ਪੁਨ ਪਹਿਰਾਈ ਤਨ ਤਾਦ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਪੁੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਝਗਲੀ ਸਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਈ। ਪੈ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਾਇ ਕੈ ਪੌਡਾਏ ਕਰਮਾਦ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਪਈ ਜੁਗਲ ਘਟੇ ਪਲਨਾ ਪਰਸੋਏ, 2 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਸੁਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪੰਘੂੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। गुरु कलगीधर दशमेश पिता जी ने आप उच्चारण किया है कि हमू
गुरु नानक हमू गुरु गोबिंद हमू गुरु नानक अस्त। मैं गुरु गोबिंद सिंह पहले जामे विच मैं ही गुरु नानक सां। गुरु नानक दे ही स्वरूप 10वें स्वरूप होए हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, जिन्हों ने अपनी जन्म भूमि की महिमा आप उच्चारण की है। जो चूड़ामन कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने छंदाबंदी में वर्णन किया है कि जन्म भूमि पटना है मेरी, महिमा महाविलोकन केरी। जन्म स्थानी दर्शन कर हैं, जन्म जन्म के कलमल हर हैं। सतगुरु कहो जन्म स्थान, करो बेनती तहाँ बखान। सगल मनोरथ मन को पूरा, थापन कियो अपन पंगूड़ा। असा ने अपना पंगूड़ा इत्थे स्थापन किया है। जदों इस स्थान तो जान लगे, पटना नगर निवासी संगतां ने गल च पल्ला पा के हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब निवाज आप सदा लई पंजाब नूं जा रहे हो, साडा नियम बन चुक्या। जदों आप जी दे दर्शन करते हैं तां ही घरों जाके अन्न जल छकते हैं। किरपा करो आप सदा लई इत्थे दर्शन दीदारे बख्शो। तां बाल गुरु बाला प्रीतम जी ने कहा, बाल अवस्था च जिस पंगूड़े साहब ते असीं विराजमान रहे हाँ, पंगूड़ा साहब इत्थे है, साडे गात्रे दे सारे शस्त्र इत्थे पए हैं। जिवें तुसीं साडे प्रतੱਖ दर्शन करते हो, साडे गात्रे दे शस्त्रां दे दर्शन करोगे, तुहानूं साडे प्रतੱਖ दर्शनां दा फल प्राप्त होवेगा। सो इस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने अपनी जन्म भूमि की महिमा आप अपनी रसना तो उचारी है। माता तृप्ता जी ने दुध पिवा के बाल गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने समा दिता। 2 घड़ियां बाद जाग के सुचेत होए, लगे बाल लीला पुन करने। बाल गुरु जी फिर बाल लीला करन लगे। पकड़े पर ना होए पग परने, और आसरा फड़ के मंजे दा पावा फड़ करके हुण पैरां भार खलोण लगे। भायो चरण बल होवे टांडे, चरना विच बल भर गया, हुण खलो जांदे हन। किसी चीज़ का कंध दा जां पलंग का आसरा लैके खलो जाते हैं। खेले बालन में हित बाडे, और बहुत प्रेम धार के अपनी उम्र के छोटे छोटे बच्चों के नाल खेडते हैं। ऊकन शब्द पलावत होवत, जदों दौड़ते हैं बेड़े विच ते गहने पाए हुए खणकते हैं। नैन छबीले छब सो जोवत, नेत्र ऐसे छैल छबीले हैं जो सारियां दे मनां नूं मोहित करन वाले हैं। बिन बोले न आले आवे, बाल गुरु जी माता तृप्ता जी दे बिना सद्दे घर वापस नहीं आउंदे, खेडते रहंदे हैं। खेडां विच इन्ने मस्त हो जाते हैं बच्चों दे नाल, घर आउण दा चेता नहीं रहिंदा। माता जी सददे हैं तां किधरे आउंदे हैं। सिस पश्चात परप मैं धावे, और बच्चे गलियां दे विच गुरु साहिब जी दे नाल नाल भजदे हैं, दौड़दे हैं। जननी असन हकार खुआवे, माता तृप्ता जी बाल गुरु जी नूं सद के भोजन छकाउंदे हैं। नह अघात देखत बल जावे, और बाल गुरु जी दे अपने सपुत्र बाल गुरु श्री गुरु नानक जी देव जी दे चंद्रमा सरीखे मुखड़े नूं देख करके रजदे नहीं हैं। सो साध संगत जी इत्थे कथा विराम ते आ गई है। अगली कथा अगले प्रकरण अंदर आपां कल नूं सरवण करांगे। समा समाप्त है। आओ 2 मिनट वाहिगुरु गुर मंत्र का जाप करिए, उपरंत समाप्ति है। कोई रसना खाली ना रहे, वांझी ना रहे। उठत बैठत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार। वाहिगुरु गुरु मंत्र नूं चेते करना चाहिए। वाहिगुरु गुरु मंत्र का अखंड जाप करना चाहिए। सो आओ अखंड जाप करिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮੰਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਨ ਹਲੇ ਆਵਹਿ ਸਿਜ ਪਸਚਾਤ ਪਰਮ ਮੈਂ ਧਾਵਹਿ ਜਨਨੀ ਅਸਨ ਹਕਾਰ ਖੁਆਵੈ ਨਹਿ ਅਗਾਤ ਦੇਖਤ ਬਲ ਜਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।